The Lord took charge of the workers' meetings yesterday and today and made them a blessing, for which let's all praise God. The Lord should take charge of this first day's meeting and make it a blessing. The Lord should command His presence. The Lord should make this meeting a blessing to everyone, for which let's all pray. Let's praise God. The Lord should bring all our ministries into the Spirit. The Lord should bless the singing ministry. The Lord should bless the ministry of in part of the infilling of the Spirit. The Lord should bless the ministry of testimony. That there might be a great joy and blessing through all the ministries, that we might be strengthened in faith. Let's all pray. Let's praise God. Today the Lord should reveal His divine counsel from His throne from heaven above. We need the counsel of God these last days. We read in the word of God, I will instruct thee and teach thee the way in which thou shalt go. For the Lord to reveal such divine counsel today, let us all strive and pray.
Let's praise God. Let's pray for the servant of God who is going to declare the word of God. The Lord should enable His servant to reveal counsels of grace, power, and the power to revive us. For the Lord to strengthen His servant with new grace and anointing, let's all strive and pray. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டிய திவ்ய ஆலோசனை நம்முடைய மகனின் மூலமாக வெளிப்பட உதவி செய்யணுமே. பிதாவே, நீர் உதவி செய்யும், உதவி செய்யும், உதவி செய்யும், உதவி செய்யும். கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் வெளிப்பட உதவி செய்யணுமே. ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் வெளிப்பட உதவி செய்யணுமே. உயர்ப்பிக்கும் வார்த்தைகள் வெளிப்பட உதவி செய்யணுமே. நம்முடைய மகனை புதிய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பணமே, கிருபையினால் நிரப்பணமே, சரீரத்தை பலப்படுத்தணுமே. நீர் அதிகாரத்தோடு பேசினது போல முது மகனும் அதிகாரத்தோடு பேச, கிருபையில் நிரம்பி பேச கிருபை தருபடியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். உமது கருத்து தருகிறோம், பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். சோதரம் 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 சோதரம். இன்றைக்கு ஏராளம் புதிய ஆத்துமாக்கள், ரட்சிக்கப்படாத ஆத்துமாக்கள் வருவார்கள். Today many new souls who are unsaved will come. అనేక మంది దినమందు క్రొత్త ఆత్మలు, రక్షింపబడని ఆత్మలు వచ్చేదరు. பலரும் வேதனையில் வருவார்கள். Many will come with pain. అనేకులు వేదనతో பல వచ్చేదరు. பிசாசு பிடித்தவர்கள் வருவார்கள். Many who are demon possessed will come. కొందరు దయ్యములు పట్టిన వారు వచ్చేదరు. என் அண்டையில் வாருங்கள் என்ற வசனத்தின்படி பலரும் தேவ சமூகத்தில் விடுதலைக்காக வருவார்கள். According to the word of God, which says, "Come unto me," many will come to the presence of God to be delivered. నా యొద్దకు రండి అని చెప్పబడిన వాక్య ప్రకారముగా విడుదల నిమిత్తము దేవుని యొద్దకు వచ్చేదరు. யாரெல்லாம் என்னென்ன தேவைகளுக்காக தேவ சமூகத்தில் வருகிறார்களோ, வரப்போகிறார்களோ, அவருடைய எல்லா தேவைகளை தேவன் நிறைவேற்றும்படியாக, அவர்களை ரட்சிக்கும்படியாக, பெரிய காரியங்கள் தேவன் செய்யும்படியாக, அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்ய வேண்டும். அதற்காக நாம் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். Whatever need they might come to the presence of God, the Lord should meet all their needs. The Lord should save them. The Lord should do great things. The Lord should perform signs and wonders, for which let's all pray. ఎటువంటి అవసరతలతో జనం వచ్చుచున్నారో దేవుడు వారి అవసరతలన్నీ తీర్చవలెను. గొప్ప రక్షణ వారిలో కలుగ చేయవలెను. గొప్ప కార్యములను చేయవలెను. అద్భుతమైన ఆశ్చర్యకరమైన కార్యములను చేయనట్లుగా మనందరం పోరాడి ప్రార్థించుదాము. கர்த்தாவே, நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். பலரும் பல தேவைகளுக்காக தேவ சமூகத்தில் வருவார்களே. கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம். நீர் இந்த பூமியில் ஊழியம் செய்த நாட்களில் அநேகர் விடுதலைக்காக உம்மண்டையில் வந்தார்கள். ஆண்டவரே, உம்மண்டையில் வந்ததான ஜனங்களை நீர் ஆசீர்வதித்தீர். அவருடைய வியாதிகளை குணமாக்கினீர். பிசாசு பிடித்தவர்களுக்கு விடுதலை தந்தீர். பெரிய காரியங்கள் செய்தீர், அற்புதங்கள் செய்தீர், அடையாளங்கள் செய்தீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். அந்த தேவன், வாக்கு மாறாத தேவன், இன்றைக்கும் எங்கள் மத்தியே வந்திருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம். யாரெல்லாம் என்னென்ன தேவைகளுக்காக உமது சமூகத்தில் வருகிறார்களோ, வரப்போகிறார்களோ, அவர்களை சந்திக்கும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஆண்டவரே, எல்லா வியாதிகளும் விடுதலையாக்கப்பட, பாவத்தில் இருந்து விடுதலை பெற உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொன்னீரே. ஆனபடினால் உம்மை நோக்கி பார்க்க யாவருக்கும் உதவி செய்யும். நீர் விடுதலையின் தேவனாயிருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரம். எல்லோருக்கும் விடுதலை தாரும். எல்லா பாவத்தில் இருந்து ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட, வியாதியில் இருந்து விடுதலையாக்கப்பட, பிசாசனோட கண்ணியில் இருந்து விடுதலை பெற நீர் உதவி செய்யும். பெரிய காரியங்கள் செய்யணுமே, அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். 1ஆம் நூற்றாண்டில் கிரியை செய்தது போல இந்த நாட்களிலும் கிரியை செய்யும்படியாக ஜீவனுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் கொஞ்சம் என்றாடுகிறோம். கரங்களில் தருகிறோம், பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரிச்சுதமோ. சோதராம் 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 சோதராம். இது பின்மாரியின் காலம்.
This is the time of the latter rain. ఇది కడవరి వర్షపు కాలము. பின்மாரியின் காலத்தில் மழைக்காக தேவனிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். We have to pray to the Lord for the latter rain to the Lord. కడవరి వాన కాలమున వర్షము కొరకు దేవుని వేడుకొనుడి. அப்பொழுது மின்னல்களை உண்டாக்கி வயல் வெளியில் அவனவனுக்கு பயர் உண்டாக பின்மாரியே அனுப்புவேன் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the field. ప్రతివాని చేనిలోని పైరు పండినట్లుగా అప్పుడు మెరుపులు మెరిపించును మెండుగా వానలు కురియును అని చదువుచున్నాము. வயல் வெளியில் தேவ சபையில் பயர் உண்டாக வேண்டும். In the field, in the church of God, there should be corn. ప్రతివాని పంటలో అనగా సంఘములో పైరు మొలవవలెను. வயல் வெளியில் களைகள் பெருகக்கூடாது, வளரக்கூடாது. In the field, tares should not grow. పొలములో కలుపు మొక్కలు ఎదగకూడదు. ஆனபடினால் அவனவனுக்கு பயர் உண்டாக பின்மாரியே அனுப்புவேன் என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in the word of God, the Lord will send the latter rain that everyone might have grass in the field. వాని వాని చేనిలోని పైరు పండినట్లుగా కడవరి వాన ప్రభు కురిపించుదనని సెలవిస్తున్నారు. அப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய எழுப்புதல் இந்த மத்திய நம்முடைய மத்திய அனுப்பும்படியாக பின்மாரி மழையினாலும் முன்மாரி மழையினாலும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் எல்லாரும் போராடி ஜெபம் பண்ணுவோம். For the Lord to send us spiritual latter rain, the Lord might bless us with the former rain and the latter rain. Let's all pray. దేవుడి చివరి దినములలో తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును అనుగ్రహించి అందరి మీద కుమ్మరించి ఆశీర్వదించినట్లుగా పోరాడి ప్రార్థించుదాము. கர்த்தாவே, நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க, வாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, சத்தம் உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க. ஹல்லேலூயா. ரிபிரா போரா மனா திரா பனா திரா. தாவீது பின்மாரியின் காலம், ஆண்டவர் பின்மாரியின் காலத்தில் மழைக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது மின்னல்களை உண்டாக்கி வயல்வெளியில் அவனவனுக்கு பயர் உண்டாக பின்மழையே அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே, அந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தின்படி பின்மாரி மழையே அனுப்பும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். அந்த மழையினால் எல்லாரும் நற்பயராக மாற்றப்பட உதவி செய்யணுமே. களைகள் வளராதபடிக்கு பாதுகாக்கணுமே. வயல்வெளியில் களைகள் வளராதபடி நீர் பாதுகாக்கும். பயர் வளரட்டும், பயர் நல்ல கன்னியாக மாற்றப்படட்டும். பின்மழையே ஊற்றணுமே, பின்மழையே ஊற்றணுமே, பின்மழையே ஊற்றணுமே. இன்றைக்கு முதலாம் ராத்திரியில ஒரு பின்மாரி மத்திய அனுப்பும்படியாக முன்மாரியினாலும் பின்மாரியினாலும் தேவ ஜனங்களை ஆசீர்வதியும், ஆசீர்வதியும். நன்மையினால நிரப்பும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. தேவன் நம்முடைய எல்லா ஜெபங்களையும் கேட்டபடியினால் கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாக நன்றியுடன் கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord has heard all our prayers. Let us lift up our voices, lift up our hands. With the Lord voice, let's all praise God. మన ప్రార్థనలని ప్రభు ఆలకించినారు గనుక మనందరం చేతులు పైకెత్తి బిగ్గరగా కృతజ్ఞతతో దేవుని స్తోత్రించుదాము. சோத்ரம் 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 சோத்ரம். அருமையான நல்ல பிதாவே, நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கிருபையால் இந்த வருடத்திலும் நீர் எங்களுக்கு தந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கன்வென்ஷனுக்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லா ஆயத்த வேலைகள் ஏற்ற வேளையில் செய்து முடிக்க உதவி செய்தீர். ஏற்ற வேளையில் கன்வென்ஷன் துவங்க உதவி செய்தபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்கள் மத்திய வந்திருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதியும். முதலாம் நாள் கூட்டத்தை பொறுப்பெடுக்கணுமே. எல்லா ஊழியங்களும் ஆவிக்குள்ளாக்கணுமே. உமது நாம மகிமைக்கின்ற எல்லா காரியங்களும் மாற்றப்பட உதவி செய்யும். திவ்ய ஆலோசனை வெளிப்படுத்தும். தாசனை கருத்தில் எடுத்து பாவிக்கணுமே. புதிய அபிஷேகத்தினாலும் கிருபையினாலும் அவரை நிரப்பும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். இதொரு பின்மாரியின் காலம். ஆனபடியினால் வயல்வெளியில் அவனவனுக்கு பயர் உண்டாக பின்மாரியை அனுப்புவேன் என்று சொன்னீரே, அந்த மழையை நீர் அனுப்படமே. முன்மாரியினாலும் பின்மாரியினாலும் நீர் தேவ ஜனங்களை ஆசீர்வதியும். உம்முடைய நித்திய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும். யாவரும் நற்பயராக மாற்றப்பட உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். கரங்களில் தருகிறோம், பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம். மகிமையினால் நிரப்பினபடியினால் ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்கள் மத்திய வந்திருக்கிறபடியினால் நன்றியோடும் துதிக்கிறோம். கரங்களில் தருகிறோம், பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவை. 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள்.